नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणापुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जगन्नाथ सुप्रभातम नमो नमः समस्त को मोर नमस्कार। मु संघमित्रा आपण मानक स्वागत करुच्ची जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल आपण मानक पई आज मु नहीं आसी महाकाव्यरू बहुत ढेर सारा प्रश्न सब बछा बछा बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपण मानक पई सब हेल्पफुल होइबो हैला। ताले ठीक अच्छे पिले आम ए महाकाव्य आरंभ करवा। समस्त को महाकाव्य बहुत सहज लगे बहुत मन रखीच मु जानी। एबे आम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा है पिले। ताले जो मैंने सब्सक्राइब करन दयाकोरी टिके सब्सक्राइब करदब लाइक करदब। तुम लाइक सब्सक्राइब ये ही आग को बढ़िया मत प्रेरणा दब ना कौन। ठीक अच्छे पिले ताले आम आज पढ़ा महाकाव्य देखिया सब कौन सब माने क्वेश्चन अच्छे महाकाव्य रे। ताले देख क्वेश्चन नंबर 1 बौद्ध दर्शन काव्य रूपेण उपस्थापयति कह। ताले अश्वघोषक फास्ट आसला अश्वघोषक बुद्ध चरित विषय तो फास्ट अश्वघोषक विषय बहुत किसी प्रश्न आसीबो। ताहेले बौद्ध दर्शन कस्मिन् काव्य रूपेण उपस्थापयति कह। किए ताले कालिदास हेबे ना भास हेबे ना व्यास हेबे ना अश्वघोष ना समस्ते जानिच आमर बौद्ध दर्शन काव्य रूपेण उपस्थापना करचंते किए ना अश्वघोष बुद्ध चरित लिखिचंते ना नहीं। ठीक अच्छे एबे चलो क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। अश्वघोष से जन्म कुत्र अभवत। ताले ठीक अच्छे अश्वघोष जदि बुद्ध चरित रचना कले हाँ ठीक है ताहेले से जन्मग्रहण कोठी करथिले उत्कल रे करथिले ना बंग ना बिहार ना साकेत। ताले राइट आंसर हो जिवो साकेत हैला पिले। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूँ अश्वघोष से समय मन्यते। ताले बुद्ध चरित रचना कले अश्वघोष कौटी तांकर जन्म ना साकेत रे ताले समयटा केते समयटा न जानले केमथि होबा ना नहीं। ताले तांकर समयटा होउची एटा जो ख्रीष्ट एटा केते 78 कटा होउची राइट आंसर 80 हबनी कि एटा किछि हबनी हैला। क्वेश्चन नंबर 4 अश्वघोष से रचना अस्ति। ताले अश्वघोष कौन रचना करचंती अश्वघोष शिशुपाल वध कले कि ताले माघ कुआडे जिवे। ताले अश्वघोष हेले ना सॉरी शिशुपाल वध माघ कुमार संभव ये तो कालिदास आ ऋतुसंहार ये भी कालिदास ताले राइट आंसर बुद्ध चरित। हौ 5 नंबर जीवा पिले अश्वघोष मातुह नाम किम। ताले अश्वघोषकर माँ को नाम कौन यशोधारा ना सुवर्णाक्षी यशोधारा हेबे ना सुवर्णाक्षी ना सुलक्षणा ना भारती। ताले राइट आंसर किए समस्त आंसर दे दियो समस्त कहूच राइट आंसर होउची आमर 5 नंबर ख समस्त कहूच माने सुवर्णाक्षी। ताले अश्वघोष मातु नाम सुवर्णाक्षी क्वेश्चन आसला पिले गोटे थर सुवर्णाक्षी पुत्र कह माने सुवर्णाक्षी पुओ किए ना अश्वघोष। ताले मन रखिबो अश्वघोषकर माँ का नाम हैला सुवर्णाक्षी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अश्वघोष कस्य राज्ञ आश्रित आसीत। ताले अश्वघोष कौ राजांकर आश्रित थिले। आमे सब महाकाव्य आम सब उपरिया प्रश्न आछे जेमति पूर्वतर आसला रघुवंश रे केतेटा सर्ग ना नहीं तो एमती सब काव्यर माने रचना किए कले तांको समय केते बापा किए माँ किए हैला कौ राजांकर माने आश्रय थिले हैला इन सब उपरिया सब स्वर्ग संख्या केते हीरो किए हिरोइन किए नायक नायिका रूप रस गुण एगुडा तो पाठ आउ गण उपरिया सब खाली हल्का मन रख महाकाव्यर निहाती केते 6-7टा प्रश्न 8-10टा भी पाई परियो प्रश्न सब ठीक करियो जेमिति। हौ ताले अश्वघोष कौ राजांकर आश्रित थिले ना अश्वघोष लक्ष्मण सेनकर थिले कि ना कनिष्क टिके छाड़दबा हर्ष नाई भास नाई ताले राइट आंसर हैला कोन कनिष्क हैला।
ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ ନା ଯେଉଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନକୁ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସାକେତରେ। ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 78। ତାଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଚରିତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷୀ। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ କିଏ, ମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ, କନିଷ୍କଙ୍କର। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଲ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର, ହେଲା। ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷେଷୁ କହ ଅଶ୍ୱଘୋଷ ରଚନା ନାସ୍ତି। ୟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଉଟା? ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ରଚନା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଚରିତ, ହଁ ବୁଦ୍ଧଚରିତ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଚରିତ। ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ, ହଁ ନନ୍ଦ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା, ଯେଉଁ ହିରୋ ହେଲେ ନନ୍ଦ, ହିରୋଇନ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାୟିକା କିଏ ନା ନାଇଁ? ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ତ ମାଘ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ସାରିପୁତ୍ର ପ୍ରକରଣ, ଇଏ ବି ଯିବ। ତାହେଲେ କୋଉଟା? ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ରଚନା ନାହିଁ, ଶିଶୁପାଳ ବଧଟା ନାହିଁ। क्वेश्चन नंबर 8 देख पिले, बुद्धचरित महाकाव्यस्य रचयिता कह। बुद्धचरित महाकाव्यर रचयिता किए ना? आम पूर्वर क्वेश्चनटा कर सारी, एथिरे मात्र संदेह नहीं अश्वघोष ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख, बुद्धचरित कति सर्गा आसती। बुद्धचरित केतेटा सर्ग? बुद्धचरित केतेटा सर्ग? 9 नंबर राइट आंसर कौन हम ना 28टा सर्ग। प्रकृत रे ये मतभेद आसे। बुद्धचरित प्रकृत 28टा सर्ग, किंतु 14टा मोर संस्कृत उपलब्ध, आउ आर गुड़ा 14टा कौन चीनी भाषा रे अलग ये अच्छी। किंतु ऑप्शन जदि 28 थी आउ किसी नथिबो, माने पूर्व थर पड़ता बुद्धचरित सर्ग संख्या से 17 थिला ऑप्शन, आउ 18 नथिला कि 28 नथिला कि 14 नथिला, बुझिला। ताले 17टा ठीक है। ताले बुद्धचरित राइट आंसर जदि 17 थिबो आउ किसी नथिबो ताले 17 ठीक। जदि 14 रहिला आउ किसी न रहिला ताले 14 भी ठीक। आउ जदि 28 रहिला आउ किसी न रहिला ताले 28 भी ठीक। यार 3टा आंसर हो पारिबो, 17, 14, 28। पूर्व थर से 17टा मानिचंती, बुझिल। आ 14टा 28टा सर्गरु 14टा आम उपलब्ध, आउ 14टा चीनी भाषा रे, तेणुकर 14 भी राइट आंसर। जदि टोटालटा देखिले 28 भी राइट आंसर। ताले एइटा देखिबो, हैला। ऑप्शन देखिकी एठी खेलटा हबो ना कौन पिले। हौ 10 नंबर, इक्ष्वाकु शब्देन कह ग्रंथ प्रारभ्यते। एटा जो एबे रिसेंट पड़थिला परीक्षा रे। इक्ष्वाकु शब्द को ग्रंथटा आरंभ होईची? कुमार संभव। कुमार संभव तो हमर अस्ति कश्चित भाग विशेष रे करचंती कालिदास, हबनी। ऋतु संहार भी ना। शिशुपाल बध तो माघ। ताले राइट आंसर बुद्धचरित। इक्ष्वाकु शब्देन कह ग्रंथ प्रारभ्यते ना बुद्धचरित। बुद्धचरित से नायक कह। दिङ्नाग ना असंग, अश्वघोष ना गौतम बुद्ध। बुद्धचरितर नायक किए ना? बुद्धचरितर नायक होउचंती गौतम बुद्ध, हैला। ताले इक्ष्वाकु शब्दर को ग्रंथ आरंभ होला? बुद्धचरित। बुद्धचरितर नायक किए? गौतम बुद्ध। बुद्धचरित महाकाव्य नायिका का? त्रिशाला, शकुंतला, ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम। वसुमती ना नास्ति। त्रिशाला ना, सॉरी, जो त्रिशाला। ताले किए हेबे? 12 नंबर ना बुद्धचरित रे नायिका आमर नाही। हे जीवो घटा राइट आंसर। बुद्धचरित काव्ये गौतम बुद्धस्य जन्म कस्मिन् सर्गे अस्ति। बुद्धचरित काव्य रे ताकर जन्मटा कौ सर्गर अछि? प्रथम, द्वितीय, पंचम ना अष्टम? राइट आंसर कौन हम ना प्रथम रे ही ताकर जन्म कथा अछि। बुद्धस्य तपोवन प्रवेश कस्मिन् सर्गे विद्यते। ताले तपोवन से जो प्रवेश कले कौ सर्गरे? तपोवन प्रवेशटा ना सेटा हे जिवो तमर खटा राइट आंसर, सप्तम रे। बुद्धचरितस्य कस्मिन् सर्गे अराड दर्शनम प्राप्यते। ताले 15 नंबर कौन हे जिवो? दशम रे ना त्रयोदश ना नवम ना द्वादश? राइट आंसर हो द्वादश। अराड दर्शन द्वादश सर्गरे हेतिला। एबे चलो 13 नंबर ना 16 नंबर, बुद्धचरित से कस्मिन् सर्गे बुद्धत्व प्राप्ति वर्णिता। ताले बुद्धत्व प्राप्ति वर्णना कौ सर्गरे हेची? 16 नंबर राइट आंसर कौन हम? चतुर्दश रे ना द्वादश ना अष्टम ना सप्तम? ताले बुद्धचरितर बुद्धत्व प्राप्ति चतुर्दश रे, हैला। 14 नंबर रे ताकर बुद्धत्व प्राप्ति हेई जाइछि। अश्वघोष रचिते सुंदरानंद महाकाव्यम कति सर्गा हासंती। सुंदरानंद महाकाव्य रे केतेटा? 15,
ନା 19, 18 ନା 16? ତାହେଲେ 17 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ହେଲା 18। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲା ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ହେଲା। ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟରେ 18ଟା ହେଲା ସର୍ଗ। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ये କୟୋଃ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତା अस्ति। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଃ ସୁନ୍ଦରୀନନ୍ଦୟୋଃ ରାଧାକୃଷ୍ଣୟୋଃ ସୀତାରାମୟୋଃ। ଏମାନେ ସବୁ କଟିଯିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ନନ୍ଦ ହେଲା। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗେ କତି ଶ୍ଲୋକାଃ ସନ୍ତି? କ'ଣ ହବ? 65 ନା 63 ନା 62 ନା 66? ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 62। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗସ୍ୟ ନାମ କିମ୍? କପିଳାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍, ରାଜବର୍ଣ୍ଣନମ୍, ତଥାଗତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନା ଭାର୍ୟାୟା ଚିତ୍ତକଃ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କପିଳାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗ କତି ଶ୍ଲୋକାଃ? ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗ 18ଟା ସର୍ଗ ଜାଣିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ 65ଟା ସର୍ଗ। ଅଶ୍ୱଘୋଷସ୍ୟ ସାରିପୁତ୍ର ପ୍ରକରଣେ କତି ଅଙ୍କାଃ ସନ୍ତି? 8। 8ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି କି? ନା 9ଟା ଅଙ୍କ? ନା 5ଟା ଅଙ୍କ? ନା 6ଟା ଅଙ୍କ? ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛ 9ଟା ଅଙ୍କ। ସାରିପୁତ୍ର ପ୍ରକରଣ ମାନେ 9ଟା ଅଙ୍କ। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦସ୍ୟ ତୃତୀୟ ସର୍ଗସ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କତି? ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦର ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ କେତେଟା ଶ୍ଲୋକରେ? ସମସ୍ତେ କହୁଛ 42ଟା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲେ। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦସ୍ୟ ତୃତୀୟ ସର୍ଗସ୍ୟ ନାମ କିମ୍? ପ୍ରଥମରୁ ତ କପିଳାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କହିଲ। ତୃତୀୟ ସର୍ଗର ନାମ କ'ଣ କହିଦିଅ? ନା ତୃତୀୟ ସର୍ଗର ରାଜବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ହବ କି କପିଳାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍? ଇଏ ତ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲା। ତଥାଗତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନା କିମପି ନ? 24 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ତଥାଗତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍। ତାହେଲେ 25 ନମ୍ବର। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍ କସ୍ମାତ୍ ଶବ୍ଦାତ୍ ଆରଭ୍ୟତେ? ବୁଦ୍ଧଃ, ଗୌତମଃ, ତଥାଗତଃ, ନନ୍ଦଃ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୌତମ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ରଖ ପିଲେ। ଆମର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଶବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ। ଆଉ ଗୌତମ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର 2ଟା ମହାକାବ୍ୟ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ। 2ଟାରୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା ଆମର ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ନହେଲେ କାଳିଦାସ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲି, ନା ନାହିଁ? ଦୀପଶିଖା ତାଙ୍କ ଉପାଧି କାଳିଦାସଙ୍କର। ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବେ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ନିଷଧେ ପଦଲାଳିତମ୍ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟୋ ଗୁଣାଃ, ନା ନାହିଁ? ହଉ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଯିବା। ଦୀପଶିଖା ଇତି ଉପାଧି କସ୍ୟ अस्ति? କାଳିଦାସଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ ଆଉ ଗୋଟେ ରଘୁବଂଶ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଲଘୁତ୍ରୟୀରେ ଯାଉଛି। କୁମାର ସମ୍ଭବ, ରଘୁବଂଶ ଆଉ ମେଘଦୂତ। କୁମେରୁ ମନେ ରଖିଦେବ ଲଘୁତ୍ରୟୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ରୟୀରେ କିଏ କିଏ ଯିବରେ? କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍, ଶିଶୁପାଳବଧ, ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ କେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଲଘୁତ୍ରୟୀରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଟା ଲଘୁତ୍ରୟୀରେ ଯାଉନି, କେଉଁଟା ମହାକାବ୍ୟରେ ମାନେ ବୃହତ୍ରୟୀରେ ଯାଉଛି, କିଏ ବୃହତ୍ରୟୀରେ ଯାଉନି। ତମେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ, SSB PGT ଦେଖ, TGT ଦେଖ, CTT ଦେଖ, ବା ତମର SSB ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖ, ତମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୃହତ୍ରୟୀ ଲଘୁତ୍ରୟୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋପୀବାଣୀ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଯିବା। ଦୀପଶିଖା ଇତି ଉପାଧି କସ୍ୟ अस्ति? କାଳିଦାସ, ଭାରବୀ, ମାଘ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛ ଦୀପଶିଖା କାଳିଦାସସ୍ୟ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିମ୍ କାଳିଦାସ କୃତମ୍ ମହାକାବ୍ୟମ୍ ରଘୁବଂଶମ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଉଭୌ ନା ନ କିମପି? ନା ଉଭୌ। ବୃହତ୍ରୟାମ୍ ନାସ୍ତି। ଦେଖ ଆସିଗଲା। ବୃହତ୍ରୟାମ୍ ନାସ୍ତି, ବୃହତ୍ରୟୀରେ ନାହିଁ। ଶିଶୁପାଳବଧ ଇଏ ତ ଅଛି, କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ଅଛି, ନୈଷଧ ଚରିତମ୍ ଅଛି, ରଘୁବଂଶଟା ନାହିଁ। ରଘୁବଂଶଟା କ'ଣ? ଆମର ଲଘୁତ୍ରୟୀରେ ଯାଉଛି। ରଘୁବଂଶ କତି ସର୍ଗାଃ ସନ୍ତି? ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଥିଲା। ରଘୁବଂଶରେ କେତେଟା ସର୍ଗ? ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 19 ସର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ସମୟ, ବହୁତ ଜାଣିଥିବା ପାଠ ବି ମନେ ପଡ଼େ ନା ପିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଜାଣିଛ ରଘୁବଂଶର 19ଟା ସର୍ଗ, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ମାରିଦେବ 17। ପରେ କହିବେ ହେ 19ଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମାରିଦେଲି 17, କ'ଣ କଲି ମୁଁ? ଆଉ କ'ଣ କଲି? ଆଉ ସେଠି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? କରି ତ ସାରିଛ, ଆଉ କ'ଣ? ତ ଏମିତି ହାଲକା ଜିନିଷକୁ ଏମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବନି ସେଠି ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5।
राज्ञः दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णिता अस्ति तमें जानिଛ से गोसेवा करिया ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଗୋसेवाଟା କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ଆମର ରଘୁବଂଶରେ ଯୋଉ ରାଜା ରଘୁ ନା ଯୋଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦିଲୀପ ଯୋଉ ଗୋसेवा କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସେ ଯୋଉ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ମା ସୁରଭିକୁ ମାନେ ପଚାରି ନଥିବେ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ରାଜମହଲକୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ତାଙ୍କ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, ସିଏ କହିବେ ତମେ ଅପମାନ କରିଛ ନନ୍ଦିନୀକୁ, ଅଣଦେଖା କରିଛ, ସରି ନନ୍ଦିନୀ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ, କିଏରେ ଯୋଉ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମା ସୁରଭି, ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛ, ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଏବେ ତ ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ପାତାଳପୁରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ହଉନଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ରଘୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ରାଜା ଦିଲୀପ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯୋଉ ତାଙ୍କ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଣିବେ, ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଣିକି ରଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବେ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବେ ଚରେଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ଏସବୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୋसेवाଟା ରଘୁବଂଶର କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଗରେ। ରାଜ୍ञः ରଘୁଃ ପିତୃନାମ କିମ୍? ରଘୁଙ୍କର ପିତା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଦିଅ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଦିଲୀପ। ଦିଲୀପଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ରଘୁ, ରଘୁଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? ଅଜ, ଅଜଙ୍କର ପୁଅ ଦଶରଥ, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ହେବେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲବକୁଶ। ଆଉ ତାର ତ ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ରଘୁବଂଶରେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଶେଷ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ହଉ, ରଘୁବଂଶେ କତି ରାଜ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିବ ଏବେ। ତାହେଲେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? 19, 22, 29, 30। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରଘୁବଂଶର କେତେ ରାଜା, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲେ 31 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 31ଟା ରାଜା ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ତାହେଲେ? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 31 ଜଣ ରାଜା ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ଧର 31 ନଥିବ, 30 ଥିବ, ତାହେଲେ 30 ବି ଠିକ୍, 29 ବି ଠିକ୍, 3ଟା ଆନ୍ସର ୟାର ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ 31ଟା ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତମେ ପାଇବ 29, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇବ 30 ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8କୁ ଯିବା କି ରଘୁବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନେ ରଘୁବଂଶୀୟ ରାଜା ନାସ୍ତି? କିଏ ରଘୁବଂଶର ରାଜା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଯିବେ, ଦଶରଥ ଯିବେ, ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ ଯିବେ, ୟୟାତି ଏଇଟା ଯିବେନି ପିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କ'ଣ? ଅୟାତି ହେଇଯିବ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଖ। ଅଜ ବିଳାପ ରଘୁବଂଶस्य କସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱର୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ୟତେ? ଅଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ, ଅଜ ଏତେ ବିଳାପ କରିଥିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାହେଲେ ସେ ଅଜ ବିଳାପଟା ରଘୁବଂଶର କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ? ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ନବମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗରେ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଜ ବିଳାପ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁମାର ସମ୍ଭବର ରତି ବିଳାପ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ରତି ବିଳାପ, ଅଜ ବିଳାପ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ରଘୁବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନ୍ତିମ ରାଜା କହ? ଦେଖ ଆସିଗଲା, ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲି, ଆସିଗଲା। ଅନ୍ତିମ ରାଜା କିଏ? ନା ଅନ୍ତିମ ରାଜା ହେଇଗଲେ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ। ସୁଦର୍ଶନ ହେବେନି, ଇଏ ହବନି। ଦଶରଥ ସେ ପିତା କହ? ଦଶରଥଙ୍କର ବାପା କିଏ? ଅଜ, କୁଶହ, ନଳହ, ନଭଃ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ? ଅଜ। ଦିଲୀପ କସ୍ମିନ୍ ବଂଶ ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧବାନ? ଦିଲୀପ କୋଉ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରେ? ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ। ଆଉ ଏଠି ଭାବିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଦିଲୀପ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ। ରାମସ୍ୟ ଅୟୋଧ୍ୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନମ୍ କସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱର୍ଗେ ଉପଲଭ୍ୟତେ? ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ କେତେ ନମ୍ବରରେ କୁହ? ନା ସେ 13 ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ 13 ନମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ସୀତା ପରିତ୍ୟାଗ ନା ନାଇଁ? ହଉ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ। ବାଗର୍ଥ ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗର୍ଥ ପ୍ରତିପତये ଜଗତଃ ପିତରୌ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରୌ ଇତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣମ୍ କସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ? କାହାର? କିରାତାର୍ଜୁନ୍ୟମ୍? ନା କିରାତାର୍ଜୁନ୍ୟମ୍ ହବ ନାହିଁ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ, ଏଟା ତ ନିପୀୟ ୟସ୍ୟ।
न कस्य काहीँକି न कस्य हब ताले रघुवंशस्य राइट आंसर रघुवंश। वागर्थ विव संपृक्त कालिदास निर्विघ्न परिसमाप्ति निमंते मंगलाचरण करिछंती शिव पार्वती को माने पार्वती परमेश्वर को से नमस्कार करिछंती। ये होची नमस्कारात्मक मंगलाचरण पिले जानिच आमर मंगलाचरण तीन प्रकार थाए आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक आ वस्तु निर्देशात्मक। ताले रघुवंशर महा जो मंगलाचरण ये कौकारात्मक ना नमस्कारात्मक। रघुवंशस्य मंगलाचरण मस्ती आसीगला देख रघुवंशर मंगलाचरण कौन ना नमस्कारात्मक अलग गुड़ा हमको देखा भी पड़ोनी एमती पाठ पढ़ ऑप्शन देखु देखु राइट आंसर ही तुम आखि पड़ो से ही क्लिक कर ना नहीं। रघुवंश से आधार ग्रंथ कह महाभारत रामायण पद्मपुराण ऋग्वेद ताले 16 नंबर राइट आंसर कौन हो रामायणम। रघुवंश से नायिका का उर्मिला सीता सुदक्षिणा ना कौशल्या नायक जदि दिलीप हेबे तो सुदक्षिणा ही नायिका हब ना ठीक अच्छे। 18 नंबर चल रघुवंश काव्यस नायक कह दिलीप देख नायक नायिका पाखापाखि अच्छा है। रघुवंश नायक हेले दिलीप नायिका हेले सुदक्षिणा। रघुवंश काव्य कति श्लोका आसती श्लोक संख्या केते रघुवंश काव्य रे कौन हो राइट आंसर एटा हो 1569। रघुवंश महाकाव्य वर्णित प्रथम राजा कह प्रथम राजा किए ना प्रथम राजा तो दिलीप आसवे दिलीप पर 2 रे रघु आसवे 3 रे अज आसवे 4 रे दशरथ आसवे 5 रे राम आसवे। रघुवंश काव्यस काव्य शैली वैदर्भी गौड़ी लाटी पांचाली 21 नंबर राइट आंसर कौन हम पिले ना तांकर कालिदास तो जान वैदर्भी अधिका शैलीटा कौन वैदर्भी शैली। दिलीप से पत्नी का श्रुत कीर्ति ना कौशल्या ना बासवदत्ता तो उदयनर स्त्री कौशल्या तो दशरथंकर ताले सुदक्षिणा होगा राइट आंसर दिलीप से पत्नी सुदक्षिणा। कुओ सूर्य प्रभव वंश उक्ति इयम कुत्र उपलभ्यते रघुवंशे निषेध चरिते न कुत्रापि महाभारते ताले राइट आंसर पिलेटा रघुवंश रे ना नहीं। निदर्शना अलंकार रे मध्य आमे पढ़ी थिले। और रघुवंश से कस्मिन् सर्गे सीता परित्याग वर्णित अस्ति ना रे छाड़देले गोटे कहू ना किछि ना ताले 25 नंबर 25 नंबर टा कौन लोक अपवाद बलवान मत में कस्य कथन मिदम एटा राम कही जितेबले दुर्मुख आसिकी कही सीता अपवाद लोक को माने लोक अपवाद बलवान मत में एटा रामचंद्र कहते 25 नंबर राइट आंसर ग। एबे चलो 26 नंबर जीवा रघुवंश से कस्मिन् सर्गे सीता परित्याग वर्णित अस्ति या पूर्व आम कहले 13 रे प्रत्यागमन कले 14 रे परित्याग कले। हाँ 27 नंबर देख रघुवंश काव्य कस्मात् शब्दात आरभ्यते देख इक्ष्वाकु वंश रु आरंभ होता बुध चरित गौतम शब्द रु आरंभ होता कौन रे सौंदरानंद आउ रघुवंश काव्यटा कौ शब्द रु अस्ति कश्चित बाग विशेष तमें जानिच जितेबले कालिदास को विद्वत्तमा कौन मूर्ख कहले से घर पड़े जाते पुणी जितेबले से कौन माँ आशीर्वाद लाभ कर ज्ञानी होगी फेरी से कौन कहते अनावृतम कपाटम द्वारम देही से स्त्री कह किए आसगले संस्कृत खाली कथबार्ता करूँ विद्वत्तमा कहे अस्ति कश्चित बाग विशेष ताने कौन किसी कहबार अच्छी कालिदास कहे कहबार अच्छी माने मु तो किसी कहनी पलि जाइली ए सबू किसी कहबी कहीकि सांगे सांगे से कौन कहीदेले पिले अस्ति कश्चित बाग विशेष से सब रचना करदे अस्ति रघु जो कौन जो कुमार संभव करदे अस्तुतर श्याम दिशी से ये करदे कौन जो आमर कुमार संभव कश्चित रे कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन संगमित महिमा वर्षभज्ञेन भर्तुः जक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्यदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु मेघदूत कश्चित रे बाक रे एटा तो एबे ही हम रघुवंश रे पढ़ुले वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ
ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲାଣି ରଘୁବଂଶଟା କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ? ନା ରଘୁବଂଶଟା ଆସିଗଲା କ'ଣ? ବାକ୍ ଶବ୍ଦରୁ। ମନେ ରଖିବ ବିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ 28 ନମ୍ବର ଯିବା। କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟ ସହ ରଚନାକାର କହ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାକାବ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ? ତାହେଲେ କାଳିଦାସ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟମ୍ କତି ସର୍ଗାଃ ସନ୍ତି? 17ଟା ସର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା। କୁମାର ସମ୍ଭବସ୍ୟ ନାୟକଃ କହ? ଅର୍ଜୁନ, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର, ହିମାଳୟ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ସମ୍ଭବର ନାୟକ। ଯେଉଁ ପିଲେ ଯେଉଁ 17ଟା ସର୍ଗ ରହିଲା କୁମାର ସମ୍ଭବରେ, ଗତଥର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା SSB ଲେକ୍ଚରସିପ୍ରେ କି ୟାଙ୍କ ଟୀକାକାର କିଏ? ମଲ୍ଲିନାଥ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟୀକା କୁମାର ସମ୍ଭବ। ତ ସେ କେତେ ଯାଇ ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା 8ମ ସର୍ଗ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ସେ ନାୟିକା କା? ଶିବ ହେଇଗଲେ ନାୟକ, ତାହେଲେ ନାୟିକା କିଏ? ଆମର ପାର୍ବତୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଚାଲ କୁମାର ଇତ୍ୟୁକ୍ତେ କହ ବୋଧୟତି? କୁମାର କହିଲେ କିଏ? ଶିବ ନା ବିଷ୍ଣୁ? ଜମା ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ନା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାର୍ତ୍ତିକେୟ କୁମାର। ରତି ବିଳାପ ଦେଖ ଆସିଗଲା। ଅଜ ବିଳାପରେ ଆମେ ରତି ବିଳାପ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ରତି ବିଳାପ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରହିମି, ମୁଁ ବି ଚାଲିଯିବି କହିକି ସେ ଦେଖ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମଠି। ତାହେଲେ ରତି ବିଳାପ କସ୍ମିନ୍ ମହାକାବ୍ୟ ଅସ୍ତି? ମାଘ କାବ୍ୟ କୁମାର ସମ୍ଭବେ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତେ ନା ନ କୁତ୍ରାପି? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା କୁମାର ସମ୍ଭବେ 4ର୍ଥ ସର୍ଗରେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ କସ୍ମିନ୍ ସର୍ଗେ? ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣିତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ନା ତୃତୀୟରେ କଲେ ନା ସପ୍ତମରେ ନା ପଞ୍ଚମରେ? ଜାଣିଛ ପଞ୍ଚମରେ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର ପିଲେ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍ ବାକ୍ୟମିଦମ୍ କୁତ୍ର ଅସ୍ତି? ପୂର୍ବଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା OPSC PGTରେ ନା OPSC PGTରେ ନଥିଲା ବୋଧେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ପିଲେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍, ଏଇଟା ଏଠି ଦେଲା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଟାର କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି କୋଉ ସର୍ଗରେ? 5ମ ସର୍ଗ, 4ର୍ଥ ସର୍ଗ, 7ମ ସର୍ଗ ନା 8ମ ସର୍ଗ? 35 କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା 35 ଆମର ଏଇଟା 5ମ ସର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠୁ କିଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ତପସ୍ୟା ଖାଲି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି। ଧର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ? SSB PGT ଆମେ କେମିତି ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବା। ତ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସଦାସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଯଦି ଖାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗରେ ପାଠରେ ହିଁ ଖାଲି ଲାଗି ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେମିତି SSB PGT ପାଇବି। ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଖାଲି ହଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଦିଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲା ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା, କ'ଣ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଖେଳିଦେବା, ଇଏ କରିଦେବା, ସଇଲା। ଆଉ ବହି ଖାତା ବହି କିଏ ନା ତମେ କିଏ? ଏମିତି ହେଲେ 7 ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ପିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କାକ ସ୍ନାନ, ବକ ଧ୍ୟାନ, ଅଳ୍ପହାରାରି, ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର 5 ଲକ୍ଷଣ ନା ନାହିଁ? ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରୁମ୍ ଦରକାର, ସେଠି କେବଳ ବହି ଖାତା ରଖିବ, ବସିଲ ପଢ଼ିଲ, ସବୁବେଳେ ପାଠ ପାଠ ପାଠ, ମୋହ ମାୟା ତ୍ୟାଗ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଯଦି ଦୂର କରିଦେବ, କେବଳ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ପାଠ ପାଠ। ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ତମେ ମରିଯାଇଛ, ତମେ ନାହଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଛ, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲା। କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କର୍ମଣ୍ୟେବା ଅଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେ ସୁଖଦାଚନ। ତାହେଲେ 5ମ ସର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ସେତେବେଳେ ବଟୁ ବେଶଧାରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟ ଖୋଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଆଗ ଶରୀରକୁ ଦେଖ, ଏମିତି ବୋଲି ସେ କହିଥିବେ କିଏ? ଯେଉଁ ଶିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ RHT ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଥିଲା, କିଏ କହିଥିଲେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟ ଖୋଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍ କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆସିଥିଲା। ବଟୁ ବେଶଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇଟା ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା? ନା 5ମ ସର୍ଗରେ ଅଛି କୁମାର ସମ୍ଭବର। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? କେତେ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ତମକୁ ହରେଇ ପାରିବେନି। ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ନାକ ତଳେ ପାଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବୁଲେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ କି ଯାହା କରୁ, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ 36 ଦେଖ ପିଲେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀୟୋଃ ମିଳନମ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବସ୍ୟ କସ୍ମିନ୍ ଅଙ୍କେ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି 8ମରେ, ତୃତୀୟରେ, 5ମରେ ନା 7ମରେ? ତାହେଲେ 36 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛ 5ମ ସର୍ଗରେ। ନବବୈଧ ବ୍ୟମଶୈହ ବେଦନମ୍ କୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟତେ? 37 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁମାର ସମ୍ଭବରେ। ବିଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷୋପି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ୍ୟମ୍ ସ୍ୱୟଂ ଛେତୁମ୍ ଅସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ସୁକ୍ତିୟମ୍ କୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟତେ? କୁମାର ସମ୍ଭବ ନା ମେଘଦୂତ ନା ମାଘ କାବ୍ୟ ନା କାଦମ୍ବରୀୟାମ୍? ଏ ହେଉଛି କୁମାର ସମ୍ଭବରେ। ବିଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷକୁ ମାନେ ତାକୁ ଲାଳନ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ତାକୁ ମାନେ କାଟିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲେ ଆମେ କାରକରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ
ଯେଉଁ ନିପାତ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଥାଏ ନା କ'ଣ ସେଇ ଇଏରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷମପି ସମ୍ବନ୍ଧେ ସ୍ୱୟଂ ଛେତୁମ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ ହେଉନଥିଲା ନା ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ହୁଏ ସେଠି ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷ ବେଳେ ନିପାତ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ଏମିତି ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ହିମାଳୟସ ପତ୍ନୀ କା ହିମାଳୟର ପତ୍ନୀ କିଏ ରେ ପିଲେ 39 ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ। ସମସ୍ତେ କହୁଛ ମେନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବେନି କେହି। କୁମାର ସମ୍ଭବସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗେ କତି ଶ୍ଳୋକାଃ ସନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛ 86। ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦାତ୍ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ ମହାକାବ୍ୟମିଦମ୍ ତାହେଲେ ବାକ୍ ଶବ୍ଦରେ ରଘୁବଂଶଟା ହେଇଥିଲା। ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ଅସ୍ତୁତର ସାମଦିଶି ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଆଜି ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ବି ତୁମମାନେ ଦେଖିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମର କିଏ କିଏ ଗଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଗଲେ କାଳିଦାସ ଗଲେ। କାଲିଠାରୁ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା ଭାରବୀ ଭଟ୍ଟି ମାଘ ୟାଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ପିଲେ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଭାବୁଛି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିବ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିକି ପୁରା ଛେଞ୍ଚତର କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ନମୋ ନମଃ ପୁନର୍ମିଳାମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟତୁ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଜୟତୁ ଭାରତମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲେ।